Next, we are going to discuss the degenerate energy levels. For any unperturbed wave, let's consider any unperturbed wave function psi n of 0. It is an unperturbed wave function, and due to the unperturbation, it hasn't any degeneracy, or it is a non-degenerate state. That means there is no change in the energy or eigenvalue, or there is no change in the wave function. If there is any degeneracy, now consider if there is any degeneracy, if the system or the wave function if it has degeneracy, then the wave function cannot be written as a single way. And the wave function can be written as a linear combination of two wave functions. Then consider the new wave function due to the degeneracy of system that can be written as phi. Phi is equal to any constant Cn, phi n 0 plus C1, phi 1 0, psi 1 0. ഇവിടെ നമ്മൾ this new wave function due to the degeneracy, it is written as the combination of two wave function psi n 0 and psi n 1. And here the eigenfunctions, this two wave function has the same eigenvalue, and eigenvalue is same here. So we can write it as this eigenvalue if En 0, and here in the eigenvalue E1 0, then both are equal. That is for a degeneracy stage. That means the wave function dot be simply we can write it as a single manner. It is a combination of two waves, two wave functions, and here both have same eigenvalue, and also Cn and C1 are constant. Cn and C1 are constants here. Now we can find out the first order correction of this wave function. First order correction. Of the new wave function phi. Above phi is equal to Zn psi n of 0 plus C1 psi 1 of 0. So first order correction, we want to find out the first order correction in this term. So the change in Hamiltonian, h prime of this value, that means h prime of Cn psi n 0 plus C1 psi 1 0 get form plus H0. If there is any change, then the Hamiltonian is varied from that to H prime. It is the origin or non-perturbed case, the Hamiltonian. So the total Hamiltonian is written as the combination of this Hamiltonian without any change and the change in Hamiltonian and H0 of psi n of the first order. That's is equal to the corresponding eigenvalue H1, that is equal to E11. So En1 Cn psi n 0 plus Cl psi l 0. But C1, we can write it as in terms of L, because finally we principal quantum number or asymmetrical quantum number. So here it is El, here also it is Cl and psi l. It is also Cl psi l. Cl is textbook. Textbook is it is right in terms of psi l. Psi 1 finally
നമുക്ക് azimuthal quantum number അല്ലെ orbital quantum number എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. Also we can directly write here. It is the eigenvalue of this value plus En0 of psi n of 1. That is the first order correction of this wave function. And here we have the ket value psi n of 1, or here let it consider this equation number 1. Now we want to multiply this equation with from left. Multiply this equation from left with psi n 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഓരോ ടേമിനെയും സെപ്പറേറ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം സി എൻ psi n of 0, Cn psi n of 0 into h prime into ഒരു psi n of 0 ഇവിടെയുണ്ട്. Get. So psi n of 0 പ്ലസ് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് ഈ വശത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു psi n വരും. സി എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ psi n h prime psi n 0, psi n 0 h prime psi n 0 plus CL psi n 0 h prime psi l of 0 plus psi n of 0 h 0 psi n of 1 is equal to Cn En1 ഇവിടെ നമ്മൾ psi n of 0 നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ രണ്ട് വാല്യൂടെ ചേർന്നത് 1 ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Cn En0 En1 പ്ലസ് En of 0 En of 0 psi n 0 psi n 0 psi n 1. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് psi n 0 എന്നുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ CL പുറത്തു വന്നു, Cn 0 h പ്രൈം then psi l of 0, പിന്നെ ഈ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് psi n of 0 h 0 psi n of 1. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓരോ ടേമിനെയും കോൺസ്റ്റന്റ് E1 psi n 0 psi n 0, അതായത് psi n 0 psi n 0 that is equal to 1 for same wave function. And here this term CL, this means that one is with respect to psi L, psi n of 0, and another is psi L of 0. And we can consider that term become here. This is only, this term become 0. And then the remaining term is only this term. That is equal to En of 0, psi n of 0, psi n of 1. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. നമുക്കിപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആണെങ്കിൽ 1, ഡെൽറ്റ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ആണെങ്കിൽ that become 0. So this is the term that we obtained like this. Now we take the assumption that our h0, this function h0, this h0 is a Hermitian operator. That means unperturbed Hamiltonian or Hermitian operator ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. Then h0 ഒരു Hermitian operator ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, psi n of any 0 h0 psi n of 1 that is equal to En of 0 into psi n of 0 psi n of 1. Psi n of 0 h0 psi n of 1 ഈ ടേമിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ടേമും
രണ്ട് വശത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരും. ആ രണ്ട് ടേം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിസ് 2 ടേം, പിന്നെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അതിനെ നമുക്ക് ഈ ടേമിനെയും കൂടെ ഈ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ രണ്ട് ടേമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 by ഈ ടേം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 3 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2നെ നമ്മൾ reduce ചെയ്യുക. That is, equation can be reduced in the form. So after reduction, the equation become like this: H(n)n dash. That means the perturbed Hamiltonian of by considering two principal quantum number minus En of 1 into Cn plus H prime of NLCl, that is equal to 0. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ Cn ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രൈം ഓപ്പറേറ്റർ, എച്ച് പ്രൈം സൈ എൻ എൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം എച്ച് പ്രൈം സൈ എൻ എൻ ഇൻറ്റു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, മൈനസ് ഈ ടൈമിങ് പോകുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് Cn കോമൺ ആണ്. ആ Cn ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അവിടെ En ഓഫ് 1 കണ്ട. ഈ സൈ എൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്, ബ്രായും കെറ്റും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് പ്രൈം എൻ എൻ എഴുതിയത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സൈ എൻ എൽ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് സൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് പ്രൈം എൻ എൽ എന്നാകും. ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് സി എൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം 0. Again multiplied from left by psi L of 0. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് psi L of 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ psi n of 0 എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി psi L of 0 എന്നുകൊണ്ട് ബ്രായിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എല്ലിൻ്റെ ടേമിലാവും. That means this equation can be multiplied by, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എച്ച് പ്രൈം ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു വരിക. അതേപോലെ ഇവിടെ psi L of 0 ആവും. psi L of 0 ഇവിടെ psi L തന്നെ. ഇനി ഇതിനെയും ഓരോ ടേമിനെയും psi L ഇതുണ്ട്, psi n of 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് പകരം ഇവിടെ എല്ലാം psi L of 0. അഗെയിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമുകളെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മിച്ച ഫോമിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി ദിസ് ഓൾസോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് അറ്റ് എച്ച് പ്രൈം ഓഫ് LMCn പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചു. എച്ച് പ്രൈം LL മൈനസ് En1 ഇൻറ്റു CL ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാ സൈ എൻ 0 കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. സിമിലർലി ബ്രാ സൈ L of 0 കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മളെ വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ്, ഇവിടെ Cnൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ CLൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇത് നമ്മളതിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോമിലേക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ 0 ആകുമെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. So we can write it as the determinant value of H prime NN minus En of 1, then HNL prime, coefficient of Cn and Cl,
ഇവിടെ h prime of lm and here h prime of ll minus en prime, not en prime, en1. First state in the 1, prime means the variable perturbation, that value become 0. And this equation is called secular equation. It is called secular equation. And this can be given another equation number. This is equation number 3. This is equation number 4, 5. Equating the coefficient, and the coefficient vanishes for a non-trivial solution. And we obtain a secular equation, that is equation number 6. And by solving this value, നമുക്ക് ഈ value solve ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് the energy, the value of energy for the first state is obtained as, that means actually energy E1 of n plus or minus is equal to half h prime nn plus h prime ll plus or minus half h prime nn minus h prime ll the whole square, half common ആയിട്ട് വരും, plus 4 into determinant value of h prime nl the whole square all raised to 1/2. ഈ ടേമിന്റെ all raised to 1/2. അപ്പം നമുക്കതൊരു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആവും. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനാണിത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇ എൻ പ്ലസ്, ദെൻ ഹിയർ പ്ലസ്, ഇത് മൈനസ് ഇ എൻ മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ്, അതായത് ഒരു അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലെ എന്നിൻ്റെ പ്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 2 രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് 1 + 1, വേറൊരു 0 സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 - 1, മൈനസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസും കൊടുക്കാം. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇ എൻ പ്ലസും ഇ എൻ മൈനസും. അതിന് രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിംഗിളി ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, ഒരു സിംഗിൾ ഫോമിൽ ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, ഒറ്റ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എനർജീനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ദ nth സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എൻ ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഇ എൻ ഓഫ് 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ എൻ പ്ലസ് ഓഫ് 1 ആൻഡ് EL for orbital quantum number, the energy EL is equal to En of 0 plus En minus of 1. Actually, this both energy, നമുക്കിപ്പോൾ EN കിട്ടി EL കിട്ടി. അതായത് N പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ N-ന് En0 അതിൻ്റെ അൺപർട്ടേബ്ഡ് കേസിൻ്റെ പ്ലസ് n പ്ലസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റലിന് നമുക്കത് തന്നെ കിട്ടി. നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കോയിഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ, സി എന്നും സി എല്ലും, അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ്, അതിൻ്റെ coefficient നമ്മൾ equation എഴുതുന്നത്. And also from equation number 4 and 5 here, from also 4 and 5, Cn square plus Cl square is equal to 1. And this is also the normalization condition. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയണം, by applying the normalization condition from 4 and 5, we can write it as coefficient uses Cn square plus Cl square. Cn square plus Cl square is equal to 1. ആൻഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് സി എന്നും സി എല്ലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ സി എന്നിൻ്റെയും സി എല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓൾസോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി ഇ എൻ ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഇ എൻ ഓഫ് പ്ലസ് 1 ആൻഡ് ഇ എൻ ഓഫ് -1.
അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എനർജീനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ഡീജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഇ നമുക്ക് ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് 2 എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഒരു ഇ എൻ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടി, ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ചിലപ്പം E0 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ അൺപെർട്ടേബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ കേസിന്റെ എനർജി അല്ലെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ 2 എനർജി. അപ്പോൾ E0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ En പ്ലസ് ആയിട്ടും En മൈനസ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഡീലിംഗ്, ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡീജനറേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. ഇനി പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ തന്നെ N2 ആകുന്ന കേസ്, അതായത് N2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇ, അവസാനം ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പോളറൈസബിലിറ്റി വാല്യൂ, ഫൈനലി ആ പോളറൈസബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9/2kA0³ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയിരുന്നത്. നമ്മൾ പറയുകയാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. Effect of electric field on the N equal to 2 state of hydrogen atom. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ N ആകുമ്പോൾ, അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ N2 ആകുമ്പോൾ L എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 0, 0. L-M കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം? 0, 0, 1, 0, 1, 1 and 1 minus 1. Actually, there are 4 combinations are possible. 0, 0, ശരിയാണ്. L0, 0, 1, 1, 1, 1 minus 1. സോ നമുക്ക് N, L, M, നമുക്ക് N-ഉം L-ഉം M-ഉം ഒരുമിച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ N നമ്മളുടെ കേസിൽ 2 ആണ്. നമ്മൾ നോക്കണം ഏതൊക്കെ L-ഉം M. നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് N equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് പോസിബിൾ ആകുന്ന ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇസഡ് ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കൂടി വരണം. ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് H പ്രൈം ഈസ് വേരിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു EEZ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു H പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ERE cos θ. അതിനകത്ത് നിന്ന് R ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ, R cos θ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇസഡ് ആക്സിൽ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആകുന്ന NLM വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കെറ്റിലോട്ട് എഴുതാം. സോ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് NLM is equal to 200. കെറ്റിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു പിന്നെ തെറ്റും. സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് NLM that is equal to 200, 210, 211 and 21 minus 1. There are 4 combinations are possible. That means fourfold degeneracy is possible. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഡബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡീജനറസി വരുന്ന കേസ്, E+ഉം E- വരുന്ന കേസ്, അതായത് En equal to En0 plus E plus of 1ഉം En equal to En of 0 plus En minus n plus En minus of 1.
ഇനി പറയുകയാണ് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് n = 2 ആകുന്ന കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 4 ഫോൾഡ് സിമട്രി പോസിബിൾ ആകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ എച്ച് പ്രൈമിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് ഇപ്പം ψ200, ψ210 ഓരോന്നിൻ്റെയും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കാം. ഇപ്പം ψ200 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് 1/4√2π into 1/a0^3/2 into 2 - r/a0 into exponential -r/2a0. ψ200. സെക്കൻഡ് വൺ ψ210 എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ 1/4√2π 1/a0^3/2. നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ഷൻ ഫോർമുല പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ 1/e ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ പിന്നെ r/a0 ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഇവിടെ 2 മൈനസിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ -r/2a0 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്നാവും. ഇനി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോന്നിനെയും എച്ച് പ്രൈം വെച്ച് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എച്ച് പ്രൈം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എച്ച് പ്രൈമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എച്ച് പ്രൈം ഓഫ് Cn(ψn0) നമ്മളെവിടെ എഴുതിയപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷനിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്നാണ് കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ വലിയ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ എച്ച് പ്രൈമിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 200 ആണെങ്കിൽ ψ200 എച്ച് പ്രൈം ψ210 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്റഗ്രേഷൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് -3e(a0). സിമിലർ വേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ 210 എച്ച് പ്രൈം 200 that's equal to -3e(A0). അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്നും എല്ലും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ എച്ച് പ്രൈം, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എച്ച് പ്രൈമിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ n = 2 ആകുന്ന കേസിൽ ഈ 4 200 210 211 21 - 1 ഇതിനെ നമുക്ക് റോയും കോളം ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നോക്കണം. സോ എച്ച് പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു NLM ഉണ്ടല്ലേ, അതിങ്ങനെ റോ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ കോളായിട്ടും എഴുതാം. ആയത് നമ്മുടെ 200 210 211 21 - 1. Similarly, we can write it as 200 210 211 21 - 1. And the matrix value corresponding to this, that is equal to 0 -3e(A0). നമ്മൾ മുമ്പേ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ എഴുതിയുള്ളൂ അല്ലേ. 200 എച്ച് പ്രൈം 210 കണ്ടോ, 200 എച്ച് പ്രൈം 210. പിന്നെ വേറൊരു എഴുതിയായിരുന്നു 210 എച്ച് പ്രൈം 200, അതും -3e(A0). ഓൾ ദ അതർ ടൈംസ് ബിക്കം 0. വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ മെട്രിക്സ് വാല്യൂ. ദിസ് ഈസ് അവർ ന്യൂ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ and it is in the terms of H prime or the perturbation matrix. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു സെക്യുലാർ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ടേമിൽ ψn-ഉം ψl-ഉം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സെക്യുലാർ ഡിറ്റർമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാനിഷ്, ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ദാറ്റ് വാനിഷ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. And that value or that matrix or determinant value is -e(1) -3e(A0) 00
ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം വരും. മുമ്പത്തേതിനകത്ത് -3e(0), ഇത് 0, ഇത് 0. ഇവിടെ -e21. അടുത്ത് ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 0, -e21 0, 0 0 0 -e21. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി. അതായത് the 4 roots of the determinant equation, ഇത് 4 വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. 4 വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 2 രീതിയിൽ 2 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. 200നെയും 210നെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും, ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും, ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും, ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ആക്ച്വലി there are 4 solutions are possible for different state. അപ്പം ഈ ഇസഡിൻ ഡയറക്ഷന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3e(0) എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും മൈനസും ആകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ പറ്റും. നമുക്ക് പെർട്ടർബേഷൻ അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ ഫിഗറും കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അത് തന്നെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, E20 തന്നെ. അതിന് ഡീജനറസി ഉണ്ടായി, E20 അൺപെർട്ടേബിൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലസ് 3e(0). നമ്മൾ ആ എഴുതിയ ആ 2 എലമെന്റ്, അതായത് 200 210 ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ -3e(0), അതിന് 2 എണ്ണം പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് en പ്ലസും en മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ്, അതുപോലെ നമുക്ക് n മൈനസ് പറ്റും. അപ്പം E20 -3e(0). This is the energy corresponding to the degeneracy state n equal to 2 by applying an electric field for a hydrogen atom. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതൊരു essay ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. n equal to 2ൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് 1/√2 നോക്കണം, ket 200 മൈനസ് ket 210. അവിടെ തെറ്റിപ്പോയി, നമ്മൾ രണ്ടും ബ്രായും കെറ്റും ആയിട്ട് എഴുതരുത്. ദെൻ ket 211 ഇൻറ്റു കെറ്റ്, ആക്ച്വലി ഇവിടെ 2 എണ്ണം പോസിബിൾ ആണ്, സോറി ഇൻറ്റു അല്ല, ket 21 മൈനസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് 1/√2 ഇൻറ്റു, നമുക്ക് ഈ മൈനസ് വന്നെടുത്ത് പ്ലസ് വരും. 200യും 210 ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വന്നു. അപ്പം 200യും പ്ലസ് 210. നോക്കണം, എനർജിയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് കിടന്നത്. ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എഴുതിയപ്പോഴത്തേനും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണേ. ഈ പ്ലസിന്റെ നേരെ അല്ല പ്ലസ് കിടക്കണം. നമ്മൾ അതിന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ H' കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോഴത്തേന് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ. നമ്മളുടെ n equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ or the energies and the wave function of the first excited state of the hydrogen atom in an electric field. This is the first excited state. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ, energies and wave functions of the first excited state of hydrogen atom in an electric field. ഇനി ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നു, ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ ആക്ച്വലി അല്ലേ. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അതിൻ്റെ സെൻട്രലുണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ അതിന് പുറത്തോടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷനും ഒരു ഓർബിറ്റൽ മോഷനും അത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷന്റെ ടേമും കൂടെ ഇവിടെ ബാധകമാണ്.
നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. So there is a spin orbit interaction or coupling is there. The spin orbit interaction. Of this hydrogen atom. That we can next discuss on the next class.